ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरि ओम। विवेक चूड़ामणि श्लोक नंबर 356। समाहिता ये प्रविलाप्य बाह्यं श्रोत्रादिचेतः सम अहं चिदात्मनि त एव मुक्ता भवपाशबन्धैः न अन्ये तु पारख्य कथा अभिधायिनः। अर्थात जो माने निज निज को बहिर्मुखी श्रोत्रादि इंद्रिय समूह अंतकरण और अहंबोध चैतन्य स्वरूप आत्मारे लय करिदेई समाधिस्थ होइथांती सेमाने भवबंधनर पाशरु मुक्त होइयांती। अन्य जो माने शास्त्रोक्त ब्रह्मज्ञानर कथा उपलब्धि न करी ही बारंबार आवृत्ति करुथांती सेमानंकर केबे हेले मुक्ति हुए नाही। कहउछंती आमर समस्त इंद्रिय गुड़िक बहिर्मुखी ए गुड़िक भीतर को टाणी नहीं मन बुद्धि चित्त अहंकार सह समस्त को चैतन्य स्वरूप आत्मारे समर्पण करी समाधिस्थ होई रहिबाकु हेब। ताहेले ही एही भवबंधनर पाशरु मुक्ति हेब। शास्त्र पढ़ी ब्रह्मज्ञानर कथा केवल मुहरे आवृत्ति कले किछि हेब नाही। अपरोक्ष अनुभूति दरकार, ता नहेले मुक्ति हुए नाही। समाहिता ये प्रविलाप्य बाह्यं, ये सब बाह्य त्याग करी जो माने समाहित क्यों बाह्य श्रोत्रादि चेतः सम अहं चिदात्मनि। आम मानकर ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार जेपरि आत्मा भितरे संपूर्ण निमज्जित हो जाइछन्ति, मो भितरे ए सबु निमज्जित हो जाइछन्ति। मु सबु किछि को एई भावरे ग्रास करि पकाइछि। आमे जे चक्षु द्वारा देखु, कर्ण द्वारा श्रवण करू, गोड़ हाथ द्वारा कार्य करू, एई ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय सबु मो भितरे प्रवेश करि जाइछन्ति। आउ केउठाकु जिवे? बाहर को तो आउ जिबार नाही, सबु मो भीतर को आसी जाइछि। चित आत्मनि एही ज्ञान स्वरूप जो आत्मा सबु आसी ता भितरे लोप पाई जाइछि। मु समाहित होइछि। सेतेबेले कौन हुए? ते एव मुक्ता भवपाश बंधेहि। एहीपरि जो माने से माने भवपाशरु मुक्त हो जाती। तापरे कौन कहउछन्ति? न अन्ये तु पारख्य कथाभिधायिनः। शास्त्र कथा आत्मा संबंधी कथा जो माने केवल परोक्ष शुणिचंती सेमानंकर मुक्ति लाभ हुए नाही। परोक्ष और अपरोक्ष दुईटी शब्द। परोक्ष ज्ञान अर्थात मुझे चक्षु द्वारा देखुची, कर्ण द्वारा श्रवण करुची, एगुड़िक परोक्ष ज्ञान। कारण यही ज्ञान जो जिनिस को जानुछु ताहा छड़ा मध्य अन्य जिनिस उपरे निर्भरशील। जेपरि मोर चक्षुर त्रुटि थाई पारे, मोर देखिबारे भूल होई पारे, मोर हुए तो सबु कथा शुणा होई नाही। तेणु कहउछन्ति पारख्य कथाभिधायिनः। केते गुड़िए कथा मु केवल शुणी उच्चारण करि जाउछि, केवल शब्द मात्र, वाक् वैखरी शब्द झरी एपरि हेले चलिबो नाही। अपरोक्ष अनुभूति दरकार। समाहिता ये प्रविलाप्य बाह्यं श्रोत्रादि चेतः सम अहं चिदात्मनि ते एव मुक्ता भवपाश बंधैहि। जो माने समस्त बाह्य इंद्रिय चित्त अहंकार चिदात्मारे टाणी नहीं समाहित होइछन्ति सेमानंकर ही भवबंधन नाश हेब। जो माने केते गुड़िए शास्त्र कथा केवल आवृत्ति करुथांती सेमानंकर केबे हेब नाही। आम मानंकर अपरोक्ष उपलब्धि दरकार। आमे जे चक्षु कर्ण साहाय्य जहाँ देखुचु शुणुचु से गुड़िक परोक्ष उपलब्धि, चक्षु कर्ण उपरे निर्भरशील। अपरोक्ष अनुभूति इंद्रियातीत ज्ञान यह जे किपरि हुए ताहा कहा जाय नाही। तेबे एपरी अभिज्ञता होइथिबार लोकंकु मध्य आमे देखिबाकु पाऊ। यह
ଅତି ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଏହି ସନ୍ଦେହର ଯୁଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନେକ ପୂର୍ବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁ ତାହା ହୁଏତ କିଛିଟା ଅନୁମାନ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଆମମାନଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଲୀଳା କରିଗଲେ। ଏହି ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 357। ଉପାଧି ଭେଦାତ୍ ସ୍ୱୟଂ ଏବ ଭିଦ୍ୟତେ ଚ ଉପାଧି ଅପୋହେ ସ୍ୱୟଂ ଏବ କେବଲଃ ତସ୍ମାତ୍ ଉପାଧେଃ ବିଲୟାୟ ବିଦ୍ୱାନ୍ ବସେତ୍ ସଦା ଅକଳ୍ପ ସମାଧି ନିଷ୍ଠୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଉପାଧି ଭେଦରୁ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ ବହୁ ରୂପେ ବିଭିନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। ଉପାଧି ଅପସରିଗଲେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଶୁଦ୍ଧ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ତା ମାତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୱାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପାଧି ଲୟ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ନିଷ୍ଠା ସହ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଯିଏ ମୋର ଆତ୍ମା ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା। ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁ ଦେଖୁ କାହିଁକି? ଏହା ଉପାଧି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ନିରୁପାଧିକ। ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଗୁହାରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କୋଷ ଚପା ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ନମୟ କୋଷ, ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, ମନମୟ କୋଷ, ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ, ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ। ଏହି କୋଷଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉପାଧି। ପୁଣି ସୁରୂପ, କୁରୂପ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶୂଦ୍ର, ପଣ୍ଡିତ, ମୂର୍ଖ ଏସବୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉପାଧି। କହୁଛନ୍ତି ଉପାଧି ଭେଦାତ୍ ସ୍ୱୟଂ ଏବ ଭିଦ୍ୟତେ। ଏହି ଉପାଧି ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମା ନିଜେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ନାନା ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏକ ଆତ୍ମା ବହୁ ରୂପରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ଉପାଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଉପେକ୍ଷା କରିପାରୁ ତାହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଏବ କେବଲଃ, ତାହେଲେ ସେହି ଏକ ଆତ୍ମା ନିର୍ଗୁଣ, ନିରାକାର, ନିର୍ବିଶେଷ। ଏହି କେବଲଃ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଦୁଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ କେବଲଃ ନିର୍ଗୁଣ, ନିରାକାର, ନିର୍ବିଶେଷ। ମୁଁ ହିଁ ଏକ କିନ୍ତୁ ବହୁ ହୋଇଛି ଏହି ଉପାଧି ଯୋଗୁଁ। ତସ୍ମାତ୍ ଉପାଧେଃ ବିଲୟାୟ ବିଦ୍ୱାନ୍। ଯିଏ ବିଦ୍ୱାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଉପାଧି ବିଲୟର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିପରି କରିବେ? ସଦା ଅକଳ୍ପ ସମାଧି ନିଷ୍ଠୟା ବସେତ୍। ଅକଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବିକଳ୍ପ, ଅକଳ୍ପ ସମାଧି ନିଷ୍ଠୟା ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ବସି ରହିବେ। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହୋଇଯିବା, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଶିଯିବା। ଏହି ସମାଧି ଲାଭ କରିବାର ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେବାକୁ ହେବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ ମନ ଚଳାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ମନକୁ ଆତ୍ମାରେ ନିମଗ୍ନ କରିବାକୁ ହେବ, ମିଶାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି। ଆଉ ଉପାଧି ଆଦୌ ନାହିଁ, ସବୁ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏକ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଅନେକ ଉପାଧି ଆରୋପିତ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଯିଏ ବିଦ୍ୱାନ ସେ ସବୁ ଉପାଧି ନେତି ନେତି କରି ବର୍ଜନ କରି ଆତ୍ମାରେ ଲୟ କରିଦେଇ ବସେତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ସଦା ଅକଳ୍ପ ସମାଧି ନିଷ୍ଠୟା ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଦେହବୋଧ ଆଉ ନାହିଁ। ନିର୍ଗୁଣ, ନିରାକାର, ନିର୍ବିଶେଷ, ନିରୁପାଧିକ ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଏକ ହୋଇ ସେ କେବଲଃ ହୋଇ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 358। ସତି ଶକ୍ତଃ ନରଃ ୟାତି ସଦ୍ଭାବଂ ହି ଏକନିଷ୍ଠୟା। କୀଟକଃ ଭ୍ରମରଂ ଧ୍ୟାୟନ୍ ଭ୍ରମରତ୍ୱାୟ କଲ୍ପତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମରେ ଆସକ୍ତ ମାନବ ଏକନିଷ୍ଠା ସହାୟରେ ଅବଶ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେପରି ଅସରପା ଭ୍ରମରର ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଭ୍ରମର ହୋଇଯାଏ। କହୁଛନ୍ତି ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସତ୍ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମର ଚିନ୍ତା ପ୍ରତିନିୟତ କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଇ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ହୋଇଯାଏ।
ଏହା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଅସରପା ଓ ଭ୍ରମରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅସରପା ଯଦିଓ ଆକାରରେ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ତାହା ଦୁର୍ବଳ, ଆଉ ଭ୍ରମର ଆକାରରେ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲେ ଓ ହିଂସ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅସରପା ଭ୍ରମରକୁ ଭୟ କରେ। ମୋତେ ଧରିନେବ, ମୋତେ ମାରିଦେବ, ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଭକ୍ତିରେ ନୁହେଁ ଭୟରେ ଅସରପା ଭ୍ରମର ହୋଇଯାଏ। କହୁଛନ୍ତି ସତୀ ସକ୍ତଃ ନରଃ, ସତୀ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମରେ, ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ତାହାର ଯେଉଁ ସତ୍ ସେହି ସତ୍ରେ, ସକ୍ତଃ ମାନେ ଆସକ୍ତ। ମୋର ମନ ଯଦି ସତ୍ରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ, ଯଦି ସତ୍ରେ ଆସକ୍ତ ହୁଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ୟତି ସଦ୍ଭାବଂ ହି ଏକନିଷ୍ଠୟା, ସଦ୍ଭାବ ହେବ। ସତ୍ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମର ଭାବରେ ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇଯିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚଳିତ କଥା ଅଛି, ୟାଦୃଶୀ ଭାବନା ୟସ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଭବତି ତାଦୃଶୀ। ଆପଣ ଯେପରି ଭାବିବେ ସେପରି ହୋଇଯିବେ। ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ମଣିଷ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଛାଞ୍ଚରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଧରାଯାଉ ସେହି ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ। ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛି, ତାଙ୍କ ଲୀଳାର କଥା ଭାବୁଛି, ତାଙ୍କର ମନ କିପରି ତୈଳ ଧାରାବତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିଲା ସେ କଥା ଭାବୁଛି। ନିରନ୍ତର ଯଦି ଏହିସବୁ କଥା ଭାବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରି ହୋଇଯିବି, ତାଙ୍କ ପରି ଅନୁକ୍ଷଣ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ ସତ୍ରେ ଯଦି ମୋ ମନ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେହି ମନ ୟାତି ସଦ୍ଭାବଂ ହି ଏକନିଷ୍ଠୟା, ସତ୍ ଭାବରେ ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଏ, ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ମହୁମାଛି ଫୁଲରେ ବସିଛି। ପ୍ରଥମେ ଭଣ ଭଣ କରୁଥିଲା, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ପାଇ ବସିଛି, ସ୍ଥିର ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ମନ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଆସକ୍ତ ହୁଏ, ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଚୁପ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କୀଟକଃ ଭ୍ରମରଂ ଧ୍ୟାୟନ୍ ଭ୍ରମରତ୍ୱାୟ କଳ୍ପତେ। ଅସରପା ଯେପରି ଭ୍ରମର ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଭ୍ରମର ହୋଇଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହିପରି କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହା ହିଁ ହୋଇଯିବା। ଆମେ ଯଦି ସର୍ବଦା ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁ ତାହେଲେ ସେ ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ମନର ସମସ୍ତ ମଳିନତା ଚାଲିଯିବ, ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରକାଶ ହେବ, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇଯିବା। ଏହାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 359। କ୍ରିୟାନ୍ତର ଆସକ୍ତିମ୍ ଅପାସ୍ୟ କୀଟକଃ ଧ୍ୟାୟନ୍ ଅଲିତ୍ୱଂ ହି ଅଲିଭାବଂ ରିଛତି ତଥୈବ ଯୋଗୀ ପରମାତ୍ମତତ୍ତ୍ୱଂ ଧ୍ୟାତ୍ୱା ସମାୟାତି ତତ୍ ଏକନିଷ୍ଠୟା। ଅର୍ଥାତ୍ କୀଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସରପା ଅନ୍ୟ ସକଳ କର୍ମ ବର୍ଜନ କରି କେବଳ ଭ୍ରମରର ଚିନ୍ତା କରିବା ଫଳରେ ଭ୍ରମର ଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ସାଧକ ଏକାନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପରମାତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଏକ ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ ପୁନର୍ବାର କୀଟର ଭ୍ରମର ହୋଇଯିବାର ଉପମା ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କୀଟ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି କେବଳ ଭ୍ରମର ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଭ୍ରମର ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସାଧକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଏ। କହୁଛନ୍ତି କ୍ରିୟାନ୍ତର ଆସକ୍ତିମ୍ ଅପାସ୍ୟ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ମୋର ମନ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଅପାସ୍ୟ ବର୍ଜନ କରି ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ତାହା ବର୍ଜନ କରିଛି। କୀଟକଃ ଧ୍ୟାୟନ୍ ଅଲିତ୍ୱଂ। କୀଟମାନେ ଅସରପା, ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। କାହାର ଧ୍ୟାନ କରୁଛି? ଅଲିର, ସେହି ଭ୍ରମରର। ମୋତେ ହୁଏତ ଧରିବ, ଏହି ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେ ଅଲିଭାବଂ ରିଚ୍ଛତି, ଅଲି ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା ତ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ, କ'ଣ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ? ତଥା ଏବ ଯୋଗୀ ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଂ ଧ୍ୟାତ୍ୱା ସମାୟାତି। ଯିଏ ଯୋଗୀ ସେ ଏହି ଭାବରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ସମାୟାତି, ତାହା ହିଁ ହୋଇଯାନ୍ତି। ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରନ୍ତି। କିପରି ଲାଭ କରନ୍ତି? ତତ୍ ଏକନିଷ୍ଠୟା,
ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଗଲେ ହିଁ ଏହି ନିଷ୍ଠା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହୁଏତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ଏହି ନିଷ୍ଠା ଆସେ। ସେତେବେଳେ ୟୋଗୀ ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଂ ଧ୍ୟାତ୍ୱା ସମାୟାତି ତତ୍ ଏକ ନିଷ୍ଠୟା। ଏକାନ୍ତ ନିଷ୍ଠାରେ ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ସାଧକ ପରମାତ୍ମା ସଙ୍ଗରେ ଏକ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 360। ଅତୀବ ସୂକ୍ଷ୍ମଂ ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଂ ନ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ପ୍ରତିପତ୍ତୁମ୍ ଅର୍ହତି। ସମାଧୀନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସୂକ୍ଷ୍ମବୃତ୍ତ୍ୟା ଜ୍ଞାତବ୍ୟମ୍ ଆର୍ୟୈ ଅତିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିଭିଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ଥୁଳ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ସେମାନେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଧାରଣା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚିତ୍ତର ଏକାଗ୍ରତା ସାଧନା ଫଳରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ବର୍ଜିତ ହୋଇଛି, ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ସେସବୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ସହାୟତାରେ ପରମାତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ଗୋଚର ହୁଏ। କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଅତୀବ ସୂକ୍ଷ୍ମଂ ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଂ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ସବୁ ଚାଲୁଛି, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ସେ ଯଦି ଦେହ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆତ୍ମା ଦେହ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଆତ୍ମା କେତେବେଳେ ଗଲା, କେଉଁଠାକୁ ଗଲା, କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା, ତାହା ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ବିଷୟରେ ହିଁ ତ କଠୋପନିଷଦରେ ନଚିକେତା ଯମଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆତ୍ମା ତାହେଲେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, କିପରି ଦେଖିବାକୁ, କିପରି ବୁଝିବା? ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରୁ ବୁଝାଯାଏ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି। ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଅଛୁ। ଆମର ଦେହ ମନ ଏସବୁର କୌଣସି ବୋଧ ଆଉ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେପରି କେଉଁ ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା। ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗିବା ପରେ ପୂର୍ବେ ଯେପରି ଥିଲୁ ସେପରି ହୋଇଗଲୁ। ଆମର ଦେହ ମନ ନେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା ପୁଣି ଥରେ ସେଥିରେ ଫେରିଆସିଛୁ। ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଚଲାବୁଲା କରୁଛୁ, ସବୁ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ଏସବୁ କରିପାରୁଛୁ। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ନ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ପ୍ରତିପତ୍ତୁମ୍ ଅର୍ହତି। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସ୍ଥୂଳ, ରୁଚି ସ୍ଥୂଳ, ମନ ସ୍ଥୂଳ। ଏପରି ଯେଉଁମାନେ ନ ପ୍ରତିପତ୍ତୁମ୍ ଅର୍ହତି, ସେମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଧରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପକଳାର କଥା ଧରାଯାଉ। ଏହାର ଯେ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍କେତିକ ଦିଗ ଅଛି ତାହା ଅନେକ ଧରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ଜାପାନୀ ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗାର ରହିଛି। ଏହା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ତାହା ଅନେକ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ କରୁ ବୁଝିପାରେ। ଆତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇବାକୁ ହେବ। ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥୂଳ ଓ ବହିର୍ମୁଖୀ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। କଠୋପନିଷଦରେ ଅଛି ପରାଞ୍ଚି ଖାନି ବ୍ୟତୃଣତ୍ ସ୍ୱୟଂଭୂଃ। ସେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୃଣବତ୍ ତୁଚ୍ଛ କରି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ମନ ବହିର୍ମୁଖୀ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସେମାନେ କେତେ କ'ଣ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହିର୍ମୁଖୀ ମନ ତାହା ପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ନ ହୋଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ହିଁ ଧରିପାରିବା ଆତ୍ମା କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସମାଧୀନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସୂକ୍ଷ୍ମ ବୃତ୍ତ୍ୟା। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ ହେବ କିପରି? ସମାଧୀନା ଏକାଗ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୃତ୍ତି ପାଇବା। ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଧରିପାରୁନାହୁଁ। ତାହା ଏକାଗ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଧରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବ ଧରିପାରୁନାହୁଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସଙ୍ଗରେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମୟରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି
ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ବାହାର ସଙ୍ଗରେ ସଂଘାତ ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ଉଠେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମନର ଯାହା ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଅଂଶ ତାହା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିନ୍ତା ମନରେ ଉଠିବ। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ନିକଟରେ ବିଷୟ ସୁଖ ସ୍ଥୂଳ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଏହାର ଆକର୍ଷଣ ଚାଲିଯାଏ। ମନ ଆଉ ବିଷୟମୁଖୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଅନୁରାଗରେ ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାତବ୍ୟମ୍ ଆର୍ୟୈ ଅତିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିଭିଃ। ଆର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଭଦ୍ର ସଂସ୍କୃତ ଅତିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିଭିଃ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ମଳ ଶୁଦ୍ଧ ସେମାନେ ହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 361। ଯଥା ସୁବର୍ଣ୍ଣଂ ପଟୁପାକ ଶୋଧିତଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ମଳଂ ସ୍ୱାତ୍ମଗୁଣଂ ସମୃଚ୍ଛତି ତଥା ମନଃ ସତ୍ତ୍ୱରଜସ୍ତମମଳଂ ଧ୍ୟାନେନ ସନ୍ତ୍ୟଜ୍ୟ ସಮೇତି ତତ୍ତ୍ୱମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକୁ ଯେପରି ଅଗ୍ନି ଓ ଖାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୋଧନ କରାହେଲେ ତାହାର ମଳିନତା ଚାଲିଯାଏ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ତାହାର ପ୍ରକାଶ ହୁଏ, ସେହିପରି ମନ ଧ୍ୟାନର ସହାୟତାରେ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ଏହି ତିନି ଗୁଣ ରୂପକ ମଳିନତା ତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ସ୍ୱରୂପ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଏକ ହୋଇଯାଏ। ମନକୁ କିପରି ଶୁଦ୍ଧ କରାଯିବ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଶିଳ୍ପୀ କ'ଣ କରେ? ପାତ୍ରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଖଣ୍ଡ ରଖି ସେଥିରେ ଖାର ଦିଆହୁଏ, ତାପରେ ଗରମ କରାହୁଏ। ତାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ଖାର ଯୋଗୁଁ ସୁନାର ଉପରେ ଥିବା ମଇଳା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। କହୁଛନ୍ତି ଯଥା ସୁବର୍ଣ୍ଣଂ ପଟୁପାକ ଶୋଧିତଂ। ଯେପରି ସୁନାକୁ କ୍ଷାର ଓ ଉତ୍ତାପ ଦେଇ ଶୁଦ୍ଧ କରାହୁଏ, ସେହିପରି ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ବିଚାର କରିବାକୁ ହୁଏ। ବିଚାର ହେଉଛି ସେହି କ୍ଷାର। ସତ୍ ଅସତ୍ ବିଚାର, ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ ବିଚାର, ଆତ୍ମା ଅନାତ୍ମା ବିଚାର। ବିଚାର ପରେ ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆତ୍ମାର ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏହି ଧ୍ୟାନ ହେଲା ଉତ୍ତାପ। ଧ୍ୟାନ ମାନେ ହେଉଛି ଗଭୀର ଚିନ୍ତା, ଅନୁକ୍ଷଣ ସ୍ମରଣ। ବିଚାର କରି ମନର କାମନା ବାସନା, ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତା, ଈର୍ଷା ଏସବୁ ଯାହା କିଛି ଅବାଞ୍ଛିତ ତାହା ଦୂର କରିଦେଇଛି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ମୋ ମନ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ତରଳି ଯାଉଛି। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଦୃଶ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଗଭୀର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିଲେ ଏକ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଏ। କହୁଛନ୍ତି ପଟୁପାକ ଶୋଧିତଂ। ସୁନା ଯେପରି ମଇଳା ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇ ଦେଇ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଫେରିପାଏ, ସେହିପରି ମନ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବା ଫଳରେ ମଳିନତା ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱାତ୍ମଗୁଣଂ ସମୃଚ୍ଛତି। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଗୁଣ ତାହା ହିଁ ପାଇଯାଏ। ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଲାଭ କରିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଯିବି, ତାହା ନୁହେଁ। ମୋ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଯେପରି ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ମଳଂ, ମନର ମଇଳା ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ ମୋ ଭିତରେ ସେ ସ୍ୱାତ୍ମଗୁଣଂ, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣ ସହ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଫୁଟି ଉଠିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁ, ଈଶ୍ୱର ଲାଭର କଥା କହୁ, ଏସବୁ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି। ତେବେ ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଛି, ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଛି। ଉପରର ଆବରଣକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ହେବ। ତଥା ମନଃ ସତ୍ତ୍ୱରଜଃ ତମଃ ମଳଂ। ମନରୁ ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ, ତମ ଏହି ତିନୋଟି ଗୁଣକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମନର ମଇଳା କାହିଁକି?
କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ହିଁ ଆମର ବନ୍ଧନ ଭବବନ୍ଧନ। ଏସବୁ ଗୁଣର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଳ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଭାବ ହୁଏ। ତମ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଜଡ଼ ବୁଦ୍ଧି ହେଉ, ଆଳସ୍ୟ ଆସେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ଧାରଣ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ତାକୁ ଦାନ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞତା ମୂଢ଼ତା ଏସବୁ ଗୁଣ ଆମମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରେ। ଆଉ ରଜଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଦମ୍ଭ, ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ବୃତ୍ତି ଆସେ। ମନ ଅସ୍ଥିର ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ। ତମ ଗୁଣ ମନ ଉପରେ ଆବରଣ ପକାଇଛି, ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ରଜଗୁଣ କାମନା, ବାସନା, କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ସଂସାର ସଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଛି। ଆଉ ସତ୍ୱଗୁଣ ଯଦିଓ ତମ ଓ ରଜ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ, ତଥାପି ତାହା ବନ୍ଧନ। ଦୟା, ପର ଉପକାର ଏଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୱଗୁଣର ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯେତେ ମହତ ଗୁଣ ହେଉନା କାହିଁକି ବନ୍ଧନ ମାତ୍ର। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ସୁନାର ଶିକୁଳି ମଧ୍ୟ ଶିକୁଳି, ଏହାଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯିବ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ହେବାକୁ ହେବ। ଆମେମାନେ ତାହା ହିଁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଧ୍ୟାନେନ ସଂତ୍ୟଜ୍ୟ। ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ, ମନର ଏହି ମଇଳାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂତ୍ୟଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ସମେତି ତତ୍ତ୍ୱଂ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ଏକାକାର ହୋଇଯିବ। ତତ୍ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ। କହୁଛନ୍ତି ସମେତି ତତ୍ତ୍ୱଂ, ମନ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମିଶିଯାଉଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଯାହା, ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ତାହା, ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ। ମନ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମିଶିଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। କଠୋପନିଷଦରେ ଯମ ନଚିକେତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ୟମେ ବୈଶ୍ୟ ବୃଣୁତେ ତେନ ଲଭ୍ୟ। ସେ ଯାହାକୁ ବରଣ କରନ୍ତି, କୃପା କରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ କୃପାର ଆଶାରେ ହାତ ଗୋଟେଇ ବସି ରହିବା। ଆମେମାନେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ କୃପାରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦିନେ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।